ध्यातुर्मनः श्रवणशैलनिसृष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुभीषशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनातु गुणत्रयम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषाननं मस्तके राजतां अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं अखंड भूमंडलाचार्य चक्रचूड़ामणि जगद्गुरु श्रीमद्वल्लभाचार्य चरण एवं श्रीलेश्वर प्रभुना युगल चरणारविंद में साष्टांग दंडवत नमस्कार करी सर्वे जूनागढ़ जोशीपराना तथा अन्य बहार गाम थी आवेल भगवत श्रीमद्वल्लभ प्रभुनी असीम अनुकंपा थी एवं मनोरथी विनती थी आज आ अलौकिक माला फेरावणी मनोरथ निमित्ते अत्रे आववानुं थयुं छे तथा तम सौ साथे बेसी भगवत गुणगान करी रसना पवित्र करवानो अवसर प्राप्त थयो छे। वैष्णवो जे मार्ग में आपणे शरणस्थ थया छीए वल्लभना सेवक छीए श्री वल्लभ संप्रदायना अनुयायी छीए पुष्टि मार्ग आपणो मार्ग छे। आ सभानी अंदर बैठा घणा लोकोने ध्यान हशे ज नहीं होय एवुं नथी परंतु घणा जीवो एवा पण हशे जेने आ ध्यान नथी। नाना हता वडीलो लई गया कंठी पेरावी दीधी एनथी विशेष एने कई खबर नथी। घणा एवा जीवो छे। आवश्यक ए छे वैष्णवो के जे मार्ग आपणे ग्रहण कर्यो छे जे मार्ग आपणे अपनाव्यो छे ए मार्ग प्रत्येनी समजूती ये आपणा माटे खूब ज आवश्यक छे। कोई पण व्यक्ति होय तेनुं जीवन जे छे जो ए सुखथी जीवा मांगे शांतिपूर्ण जीवा मांगतो होय तो तेनो धर्मनो आश्रय एने आवश्यक छे। धर्मनो आसरो एने लेवो पड़े केम के एक धर्म में ज ए सामर्थ्य छे। धर्म ज एक एवो पदार्थ छे कि जीवने दरेक स्थिति में बळ आपे छे। माणस भांगे क्यांथी? खूब ज ध्यान देवानी वात छे वैष्णवो। समझो भणवानी वय होय भणता होय निशाळे जता होय एवा क्यारेक एमने सफलता ना मळे तो ते निराश थई जता होय छे। तेथी मोटी अवस्था थाय वय थाय कोई नौकरी करतो होय कोई व्यापार करतो होय तेवा क्यांक नुकसानी थाय तो ते निराशा एने हाथ आवे छे निराश थई जाए छे। परिवारनी अंदर अपना परिवार थी जो आपने प्रेम ना मळे जो लागणी न मळे जो आपणुं स्थान जे होवुं जोईए तदनुसार आपने अधिकार न मळे तो त्यां पण जीव निराश थई जाए छे। ए ज रीते समाजनी अंदर पण आ संसार छे आवुं घणुं बधुं चालतुं होय छे घणुं बधुं थतुं होय छे घणाना जीवनमां थतुं होय छे परंतु नानुं मोटुं क्यांक ने क्यांक बधाने समस्याओ आवती होय छे। त्यारे वैष्णव ए व्यक्ति ने सहन करवानी ए स्थिति ने परिस्थिति ने एनो सामनो करवानी एनी ताकात જોઈએ છે।
જો એ સામનો ના કરી શકે તો ભાંગી જાય, વ્યક્તિ ભાંગી જાય છે, માણસ ભાંગી જાય છે. ત્યારે કોણ એને બળ આપે છે? એવી પરિસ્થિતિમાં એ ભાંગે ક્યાંથી ભાંગે? તમે જોતા હશો, ઘણી વાર સાંભળતા હશો કે કોકને રોગ થઈ જાય, શરીર કામ કરતું બંધ થાય, ત્યારે એ જીવ માણસ પડી જાય છે, પછી એનાથી કંઈ થતું નથી. ઘણી વાર આપણે વાત કરતા હોઈએ, વડીલ હોય, ઉંમરલાયક હોય અને ખાટલામાં સૂતા જ રહે, ત્યારે ઘણી વાર કોઈ આવે, કેમ છે કેમ નહીં બાપાને વાતો કરતા હોય, એમ તો બધું સારું છે, નરવા છે, પણ મનથી પડી ભાંગ્યા છે. ઘણી વાર આપણે કહેતા હોય, તમને ધ્યાન હશે કે શરીરમાં એટલો વાંધો નથી, પણ મનથી ભાંગી. જે મન છે, જ્યારે માણસ એનાથી ભાંગી જાય છે, પછી એને ઊભો કરવો બહુ કઠણ થઈ જાય છે. શરીરથી ભાંગેલો માણસ ઊભો થઈ જાય, કોઈ પણ રોગ થયો હોય એનો દવા ઈલાજ છે, એને દવા કરો, એનાથી પાછું ઠેકાણે આવી જાય. પણ મનની કોઈ દવા નથી હોતી. શરીરને દવા લાગે છે, તનને દવા લાગે છે, પણ મનને દવા નથી લાગતી. મન બીમાર થઈ જાય, જેનું મન નબળું પડી જાય, એની દવા શું? એને કોણ બળ આપી શકે? કોણ સામર્થ્ય આપી શકે? એને કોણ તાકાત આપી શકે? તો વૈષ્ણવો, જે મન છે, મનને માત્ર તાકાત આપવા વાળું ધર્મ છે. ધર્મથી જ મનને બળ મળે છે. કેવોય પડી ભાંગ્યો હોય પણ ધર્મનો આશ્રય કરે. કારણ શું છે? કારણ એ જ છે કે ધર્મ જ્યારે ધર્મમાં એ આવે, ધર્મને ધારણ કરે, ધર્મના માર્ગ ઉપર, ધર્મના પથ ઉપર ચાલવા માટે તત્પર થાય, એક ડગલું એ ભરે. ભગવાન સ્પષ્ટ જ આજ્ઞા કરે છે, યતો ધર્મ તતો વિજય તતો જય, યતો ધર્મ તતો જય. કે જ્યાં ધર્મ છે ત્યાં જ વિજય છે. અધર્મનો જય, અધર્મનો કદાપી વિજય થતો નથી. તત્કાલ માટે આપણને એવું લાગે, ઘણી જગ્યાએ એવું થાય કે આપણે જોતા હોઈએ કે આ અસત્ય માણસ છે, અધર્મ કરી રહ્યો છે, તો એ સફળતા તો ખૂબ મેળવી રહ્યો છે, એને કઈ અડચણ તો આવતી નથી. આપણને ઘણીવાર એવું થાય. પરંતુ જરૂરી નથી કે પ્રથમ જે એનું પગલું છે એની અંદર જ એને પરાજય મળી જાય. કેમ કે એના પ્રારબ્ધ, એના પૂર્વે કરેલા જે કઈ કર્મો છે, એનું જ્યાં સુધી એને ભરપાઈ ન થાય, એને હજી અનેક એવા દુષ્કર્મો કરવાના છે. જો પહેલી જ વખત એને પરાજય મળી જાય તો એ ત્યાં સુધી કેમ આગળ વધે? એટલે જેટલું એને કરવાનું છે બધું કરી લે, ત્યાં સુધી એને સફળતા ખરી. પણ કેવી સફળતા? કામ ના લાગે, તાત્કાલિક કામ લાગે, પછી શું? પછી કઈ નહીં, બધું વેડફાઈ જાય, બધું પૂરું થઈ જાય, જેવી તેવી જગ્યાએ જાય. ઘણાને એવું થાય. પરંતુ સ્થિતિ ક્યાં થાય કે જ્યારે એનું બધું પૂર્ણ થાય ત્યારે એને પરાજય જ હાથમાં આવે, પરાજય જ હાથ લાગે. વિચાર કરો કે જ્યારે મહાભારતનો યુદ્ધ થયો ત્યારે પાંડવની સેના કેવડી અને કૌરવની સેના કેવડી. પાંડવો પાસે મહારથી અતિરથી કેટલા અને કૌરવો પાસે કેટલા? મહાભારતનો યુદ્ધ થયો, અંતે પરાજય કૌરવોનો જ થયો. આટલી સેના હોવા પછી પણ, આટલા યોદ્ધા એની પાસે હોવા છતાં પણ એની પાસે ધર્મ નહોતો.
અને ધર્મ એની પાસે નહોતું એટલે જ એની પાસે ભગવાન ઊભા ન રહ્યા એની સાથે. આજ એટલા માટે કમાવાની વાત કરું છું કે માણસોની એક જ દ્રષ્ટિ છે. માણસોની દ્રષ્ટિ એક જ છે, પૈસો મળે એટલે સફળતા. તું કેટલું કમાય છે એક જ વાત. આજ કોઈ એકબીજા ચર્ચા શું કરતા હોય, તારું પેકેજ કેટલું છે ભાઈ, હોય કે ના હોય? તને વાર્ષિક કેટલા મળી જાય, તું કેટલું કમાઈ લઈએ, બસ આટલું. અરે હું તો આટલું કમાઈ લઉં. બીજી ચર્ચા કઈ છે? બસ પૈસો, હાય પૈસો, હાય પૈસો. નામ નહીં લઉં, પણ આ તાજેતરની વાત છે, તમને દાખલો છે એટલા માટે કહું છું. અને આ સત્ય ઘટના છે, સત્ય વાત છે. અમારી પાસે તો ભગવત કૃપાથી ઘણા જીવો આવતા હોય, કોઈ કઈ વાત લઈને આવતા હોય, કોઈ કઈક વાત લઈને આવતા હોય. એક જીવે મને વિનંતી કરી હમણાં, ક્યાંનો છે એ પણ નહીં કહું, ઠીક નહીં, યોગ્ય નહીં, કોઈનું નામ શા માટે લેવું જોઈએ આપણે. પણ એક જીવ આવ્યો મારી પાસે વિનંતી કરવા. એણે પોતાની વિનંતી બધી કરી. એને અમેરિકા જવું હતું, ધર્મથી વિમુખ ન થઈ જઈએ પ્રભુથી, એટલે એની વાત પૂરી થઈ. અને મેં કીધું ભગવત કૃપાથી કઈ વાંધો નહીં, ભગવત નામ લેતા રહેજો, એટલે પ્રભુ કૃપા કરશે. એની સાથે જે વ્યક્તિ આવ્યો તો એ મને કહે છે, અમારે પૈસામાં જે કંઈ અમારું છે એમાં અમને જોઈએ એવું નથી, સરખાઈ નથી, કઈ કૃપા કરો. મેં શું છે બોલો તમે, પહેલા તમને કેવો તો ખબર પડે બધી વાત. એટલે બોલ્યા સામેથી. મેં કે શું કરે તમારા પતિ? કે નોકરી કરે છે. ક્યાં કરે? તો કઈ રિલાયન્સ કેવું કઈ બતાવ્યું. મેં કહ્યું તો કેટલો પગાર છે તમારો? પૂછવું જ પડે ને, પછી તો રિલાયન્સમાં નોકરી કરતો પૂછવું જ પડે ને. મેં કે તમારે શું છે પગાર? કે વર્ષનો 7 લાખનો પેકેજ છે. કે વર્ષનો 7 લાખનો પેકેજ તો તમારા મહિનાના કેટલા થયા? એ 50-55 એવું કંઈક થાય. બહુ ગણતરી મને નથી આવડતી આવી બધી, હું ભગવત કૃપાથી આવી ગણતરીમાં રહેતો નથી બહુ. પણ ત્યાં કોઈ આજુબાજુ ઊભા હતા, એ લોકોએ જ ગણતરી કરીને મને બતાવી 50-55ની કંઈક ગણતરી થાય છે. મેં કહ્યું મહિને તમને 50-55 મળતા હોય, તમને ઘટે શું મને એ બતાવો. તમે રહ્યો ક્યાં? તો કે જુનાગઢથી બાજુમાં જ એક શહેર છે, ત્યાં જ રહીએ છીએ. એ શહેરની એટલી મહેંગાઈ નથી, મને ખબર છે કે ત્યાં એટલું મોંઘું છે નહીં કાંઈ. 50,000 બેઠું બેઠું ખાય માણસ, કેટલાય ખાઈ જાય એમને, કાંઈ ઘટે એવું મને તો લાગતું નથી. એ તો વાત સાચી છે, પણ બીજા લોકો જે છે ને, એના મારા ધણીના જે મિત્રો છે એ લોકો જેટલું કમાય છે ને એટલું મારા ધણી નથી કમાતું. આ કોઈ વાત છે? આ કોઈ વાત છે તારી? વિચાર તો કર ભાઈ, તારા ભાગનું હતું તને મળે છે. જેવા કર્મ પૂર્વજન્મમાં કર્યા હતા તદનુસાર ફળ મળી રહ્યું છે, ઓછું નથી મળતું. તને ખાવા પીવામાં કઈ વાંધા છે ખાવા પીવાના? ના, એવું કઈ વાંધો નથી, બધું આનંદથી થાય છે. તો સંતોષ રાખો, બીજી કઈ વાતની જરૂર નથી, એમાં સંતોષ નહીં. અરે 50 મળે છે ને, એ ભગવાનની દયા માનો, ભગવાનની મહેર માનો. 50-55 મળે છે મહિને. એનાથી ઓછા મળતા હોય ને એ જીવન સુખેથી જીવે છે, આનંદથી જીવે છે, કાંઈ વાંધો નથી. એને સમજવાની વસ્તુ છે કે આજ માણસની ગણતરી શું થઈ ગઈ? એક જ ગણતરી થઈ ગઈ છે, પૈસો જે કમાય છે એ સુખી છે અને એનો જય છે. એવું નથી, એવું ન માનતા તમે, એમ મારું કહેવાનું તાત્પર્ય છે. એટલે મેં આ તમને વાત કરી કે જે માણસો પૈસો બનાવે છે, કમાવે છે, એ સુખી જ છે એવું નહીં માનવાનું. એવા ઘણા વ્યક્તિઓ હું તમને બતાવી શકું કે બહુ પૈસા કમાય, પૈસા રાખવાની જગ્યા ન હોય, પણ એની નીંદર ના આવતી હોય રાત્રે. એને ધન ચોરી જશે, કોઈ ઉપાડી જશે, એની ઉપાધિને કારણે નીંદર ન કરી શકતો હોય. ઘણા એવા હોય. કોક આવીને કંઈક નવા જૂની કરી જશે. એવું જીવન સારું કે આ જીવન સારું? આવું જીવન સારું? સમજવાનો મુદ્દો કેટલો છે કે પૈસાથી બધું નથી થતું. કંઈ પણ સુખ ને શાંતિ પૈસાથી નથી મળતી. અમને ભણતરમાં એક શ્લોક આવતો હતો,
જ્યારે અમે ભણતા ત્યારે મારા એક શ્લોક આવતો ભણવામાં કે વિદ્યા દદાતિ વિનયમ, વિદ્યા દદાતિ વિનયમ. વિદ્યા શું આપે છે? વિદ્યા શા માટે ભણવી જોઈએ? ભણવું કેમ જોઈએ માણસને? વિદ્યા કેમ ગ્રહણ કરવી જોઈએ? કે વિદ્યાથી વિનયની પ્રાપ્તિ થાય છે. વિનયમાં જાણો ને, વિનયમાં સમજો ને, વિનય કોને કહેવાય? વિદ્યા ધન માટે નથી હોતી. આજકાલ માણસો વિદ્યા ધન માટે ભણે છે. આજ જે કોઈ પણ ભણે છે બસ સારો પગાર મળે, સારો મસ્ત મારો બંગલો થઈ જાય, મને એસી બંગલા થઈ જાય, મારે ગાડીઓ થઈ જાય. અરે એના માટે ભણવાનું ન હોય. આ જો બતાવે છે, ઋષિમુનિઓ કહે છે કે વિદ્યા દદાતિ વિનયમ. વિદ્યા શેનું દાન કરે છે? વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાથી, વિદ્યા ગ્રહણ કરવાથી, વિદ્યા તમે ભણો એનાથી તમને શું મળે છે? કે વિનય મળે છે. વિનય પછી શું? વિદ્યા દદાતિ વિનયમ વિનયાત યાતિ પાત્રતામ. જ્યારે તમારામાં વિનય આવે એ વિનય દ્વારા તમને પાત્રતા પ્રાપ્ત થાય છે. પાત્ર બનો છો તમે. જ્યારે વિનય આવે છે ને ત્યારે તમે પાત્ર બનો છો. કેમ? પાત્ર ક્યાંથી વચ્ચે આવી ગયું? પાત્રની શું જરૂર પડી? પાત્રની આવશ્યક છે, અવશ્ય જરૂર છે, બહુ આવશ્યક છે. કારણ શું છે? કારણ એ છે કે ધન જે છે એ ભગવાનની દાસી છે, તેવા પાસે રહે નહીં. જ્યાં ત્યાં જેવા તેવા પાસે જાય ને, અને થોડા સમયમાં પાછું એનો પોતનો થઈ જાય, સપાટો બોલી જાય ત્યાં. પણ ટકે ક્યાં? ટકીને ક્યાં રહે? કે જ્યાં પાત્ર હોય, એને સંભાળી શકે એવી પાત્રતા એને પ્રાપ્ત કરવી પડે. તો વિદ્યા દદાતિ વિનયમ વિનયાત યાતિ પાત્રતામ. ત્યાં રેકોર્ડિંગ નથી કરવાનું, તમે સાંભળો ને મનમાં ઉતારો. એ મારા માટે ઘણું છે, મને બહુ આનંદ આવશે. કંઈક આમાંથી ગ્રહણ કરી લ્યો. વિદ્યા દદાતિ વિનયમ વિનયાત યાતિ પાત્રતામ. પાત્રત્વા ધનમાં આપનોતી. જ્યારે પાત્રતા માણસને મળે છે, પાત્રતા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, ત્યારબાદ જે મળેલું એને ધન છે, એ ધન ઘડીકમાં એની પાસેથી જાતું નથી, એ ક્યાંય વેડફાતું નથી. પછી એની પાસે ધન ટકે છે. અને એ ધન આવી જાય એટલે ધનનો ગાંડું ન લાગી જવું જોઈએ. ધનમાં ગેલો ન થઈ જવો જોઈએ માણસ. બસ તમારે ધર્મ કરવાનો છે. તમને ધન આપ્યું છે, ધર્મ કરવા માટે આપ્યું છે. ધર્મનું વહન કરો એ ધનથી. ધનાત ધર્મ. અને જ્યારે ધર્મનું વહન તમે કરશો તેનાથી તમને સુખની પ્રાપ્તિ. તતઃ સુખમ. છેલ્લે બતાવે છે કે ધનાત ધર્મ તતઃ સુખમ. ધનથી ધર્મ પ્રાપ્ત થાય એટલે ધર્મ કરો. ધર્મ કરવાથી તમને સુખ મળશે, સુખની પ્રાપ્તિ થશે. ઈ સુખ સાચો સુખ છે. એ તમારે હૈયું ઠરી જાય એવું સુખ તમને મળશે. તો સમજવાની વૈષ્ણવ વાત છે કે ધર્મ જ્યાં છે ત્યાં જ ભગવાન છે. અને જેની સાથે ભગવાન છે એને બીવાની જરૂર નથી. એ ક્યાંય અટકતો નથી માણસ, એ પાછો પડતો નથી. એ ધોયડો જાય, પાછો ન પડે. પણ ભગવાન સાથે ક્યારે હશે? કે જ્યારે તમે ધર્મના પગલે ચાલતા હશો, ધર્મના પથ ઉપર ચાલતા હશો તો જ, અન્યથા નહીં. એ ખાસ ધ્યાન રાખવાની વાત છે. તમે માત્ર ને માત્ર પૈસાની દોડ કરશો, પૈસા પાછળ દોડશો તો ભગવાન હાથમાં નહીં રહીએ, ભગવાન તમારી પાસે નહીં ઉભા રહીએ. ભગવાન જોશે કે ભાઈ મારામાં એને ઇન્ટરેસ્ટ નથી. ભગવાન જોવે છે કે એને ઇન્ટરેસ્ટ શેમાં છે, એને રસ કેમાં પડે છે. ભગવાન તો સર્વસત્તાવાન છે જ. જે આ ધન છે, જે કાગળની નોટું છે, જે આખી દુનિયાને ગાંડી કરી તાકાત ધરવા વાળા એ ભગવાન જ છે. ભગવાન ઈચ્છે તો વાત કરતા ફેલ થઈ જાય, કાંઈ ના આવે. સમજો વાતને.
નિમિત્ત છે આ તમારે નરેન્દ્રભાઈ મોદી નિમિત્ત છે હો. ઈચ્છા ભગવાનની, ભગવાનની ઈચ્છા વિના પાંદડું હલતું નથી. આ સત્ય છે, એમાં કોઈ બીજી વાત નથી. નહીતર તમારામાં ત્રેવડ હોય તો કરી લ્યો બધું, જેના અંદર ત્રેવડ હોય એ કરી લે. માણસ ભણી ભણીને પણ ચોપડીઓ ફાટી જાય, ગાંડો થઈ જાય ભણી ભણીને, પણ એને ના ડિગ્રી મળે તો ના જ મળે. કેમ કે ભગવાનની ઈચ્છા નથી. છેવટે જઈને સમજવાનું છે. તમે કેટલુંય બળ કરો, કેટલોય પૈસો નાખો, પણ જો એના ભાગ્યમાં નથી, ભગવાને નથી લખ્યો તો એની ડિગ્રી નથી મળવાની. જે નથી ભણતો એ પણ ડિગ્રી લઈને આવી જાય છે તમારા પાસે. આ શું છે? આથી જ સમજવાનું છે. આ એક ખાલી તમને નમૂનો દાખલો મેં તમને બતાવ્યો, દ્રષ્ટાંત બતાવ્યો છે. એવા કેટલા માણસો તમે જોયા હશે કે જે બુદ્ધિથી બહુ તીક્ષ્ણ હોય, બહુ તીવ્ર હોય, બધા ખૂબ ખૂબ હોશિયાર હોય, જેને આપણે કહી શકીએ ખૂબ હોશિયાર હોય, પણ ક્યારેય એક કે ધંધામાં જે સફળ ન થયો હોય. એવા તમે 50 માણસ જોયા હશે. અને એવાય જોયા હશે જેને કંઈ રહેવા કરવાનું કંઈ ભાન નથી, પહેરવાનું ભાન નથી, અને એવા ફેક્ટરીઓ ચલાવે છે. નથી જોયા? તે કોની કરામાત છે? માણસની કરામાત છે? એ બધું ભગવાનની દેન છે. ભગવાને એને આપવું છે તો આપશે, નથી આપવું તો નહીં આપે. બધું ભગવાનની ઈચ્છાની વાત છે. એટલે પાંદડું હલે છે તો ભગવાનની ઈચ્છાથી હલે છે. એટલા માટે સમજાવું છું કે નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે, એના ઉપર બેન આવ્યું, આજથી આ બંધ. શું દશા થઈ? કાગળિયા થઈ ગયા કે નહીં? લઈ જાઓ, કોકને આપો, કે આ 500ની 10 નોટ 5000 રૂપિયા મને છૂટા આપી દે. શું કે હાલતો થા ભાઈ, નીકળ અહીંથી. તો શું કરવાનું? આનું ફાડીને ફેંકી દે, કઈ કામ નહીં આવે. અરે 500ની નોટ છે, એના ઉપર બધું છપાયેલું છે, સાઇન છે ગવર્નરના, બધું. આ સમજવાની વાત છે કે નિમિત્ત છે એ તો બંધ કરવા વાળો, પણ ઈચ્છા ભગવાનની છે. એટલે આ તો એની દાસી છે ભગવાનની. એના મોહમાં પડીને જે ગાંડા થાય અને ઘેલા થઈને ઘૂમે, રખડે, ભગવાન જોઈ લઈએ કે આ તો આનો દાસ છે, મારો નથી. એને ઠીક છે, ક્ષણિક સુખ મળી જાય બધું, પણ જે શાંતિ જોઈએ એને મળે નહીં. પણ જે ભગવાનના આશ્રય હોય, ભગવાનનો આશ્રય જેણે કર્યો હોય, એને કોઈ ચીજની ખામી રહે નહીં. કેમ? કેમ કે કીડીને કણ અને હાથીને મણ બે આપવાવાળા ભગવાન જ છે. તમે જાણો જ છો કે કીડી આપણા આશરે નથી અને હાથીએ આપણે આશરે નથી. આપણે એને પેટ નથી ભરતા. ક્યાંય પણ હોય જગતમાં હાથી, ભલે જંગલમાં હોય કે ગામમાં હોય, પેટ તો એનું ભરાય જ છે. નથી ભરાતું એવું નથી. એને ક્યાંક ને ક્યાંકથી દી આથમે એટલે એને કંઈક મળી જ જાય. યા દી ઉગે ત્યારે એને મળી જ જાય. એને મળવાનું ટાણું થાય એટલે એને મળી જાય, એનું પેટ ભરાઈ જાય છે. એથી સમજવાનું છે વૈષ્ણવો, આ બધી દોડધામ જે છે, ગાંડા થઈને દોડવા જેવું નથી આમાં કાંઈ, ક્યાંય પણ હોય. આપણે તો જેને પકડવાનો છે એને પકડો. જે આના સ્વામી છે, આના નાથ છે, એને પકડો, એના ચરણારવિંદને પકડો, એની ભક્તિ કરો, બધું જ થઈ જશે, બધું સહજ થઈ જશે. એટલા માટે વૈષ્ણવો એ કરવા માટે આવશ્યક છે કે જે સંપ્રદાયની અંદર શરણે તમે આવ્યા છો, શરણે થયા છો, એ સંપ્રદાયને કંઈક જાણો. બહુ કઠણ છે, એટલું સહજ નથી ભગવાનથી મળવું કે ભગવાનને મેળવી લેવા, ભગવાનને પ્રસન્ન કરી લેવા. હા, ભગવાન ઈચ્છે તો એક ક્ષણવાર નહીં લાગે. તમે કાંઈ નહીં કરતા હો તોય ભગવાન તમને આવીને મળી જશે. પણ એની રાહ જોતા જોતા જન્મ વયું જશે તો શું કરશો? ભગવાનની ઈચ્છા ના થઈ, ન મળ્યા તો એમને જન્મારો ખોઈ દેવાનું.
એવું તો આપણે ના કરી શકીએ ને. આવું કિંમતી જીવન મળ્યું છે આપણને. આપણો ધર્મ છે, આપણને બુદ્ધિ ભગવાન આપી છે, આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આપણે મનુષ્ય છીએ, જીવ છીએ. જીવ કોણ છે? ભક્તિ કરવું એ ભક્તનો ધર્મ છે, જીવનો ધર્મ છે. એ આપણા સ્વામી છે, આપણા ધણી છે, આપણા નાથ છે. એ બધા જ જીવો ભૂલી ગયા હતા. એ શ્રી મહાપ્રભુજી કૃપા કરીને આપણને સ્મરણ કરાવ્યું છે. આપણા ગુરુદેવ શ્રી વલ્લભાચાર્ય ચરણ, આ સંપ્રદાયના ગુરુ, આ સંપ્રદાયને પ્રકટ કરતા શ્રી મહાપ્રભુજી આપે કૃપા કરીને આપણને જ્ઞાન કરાવ્યું છે કે તમે આ માર્ગે ચાલો. આ માર્ગ દેખાડ્યો છે કે આ માર્ગ ઉપર ચાલો. બધું તમને ધીરે ધીરે ભગવત કૃપાથી બધું પ્રાપ્ત થશે, પણ આ માર્ગ ઉપર ચાલો. આ માર્ગને સમજો અને ચાલો. કોઈ પણ રસ્તા ઉપર ચાલવું હોય આપણે તો એની સમજણ તો જોઈ ને, ક્યાંથી કેવી રીતે ક્યાં વયા, કેમ જવાશે એ તો ખબર પડવી જોઈએ ને આપણને. એ તો જાણકારી હોવી જોઈએ, નહીં તો જ્યાં ત્યાં આપણે ભટકી જઈએ, આવડે રસ્તે જ વયા જઈએ. એટલે એ સમજણ પણ જરૂરી છે કે આ પુષ્ટિ માર્ગ છે, રસ્તો છે. ક્યાંનો? ભગવાન પાસે પહોંચવાનો. ભગવાન પાસે પહોંચવાનો એટલે મૂંઝાઈ જતા નહીં, વયા જવાનો નહીં, કરવાનો. ભગવાન તમને આ જન્મમાં માર્ગ છે, આ રસ્તો છે. આપે કૃપા કરીને શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને દેખાડ્યો છે. વૈષ્ણવો, એટલા માટે આ વાત તમને થોડીક હું ધરું છું. આજે હું આવ્યો, મને ખૂબ પ્રસન્નતા થઈ આટલો સમૂહ જોઈને. ખૂબ વૈષ્ણવોને જોયા, મેં વેદની જોઈ, પરંતુ વૈષ્ણવ હું ત્યાંથી ચાલતો આવતો હતો તો મેં જોયું કે વૈષ્ણવોએ ચપલા નીચે રાખ્યા છે ને માથે પોતે બેઠા છે. તો અહીં દુખ્યું મને કે મારા વૈષ્ણવો, મારા સેવકો, મારા વૈષ્ણવો, એમને એટલી અક્કલ નથી, એમને એટલી ખબર નથી પડતી કે ચપલા પહેરીને આમાં ન અવાય. આ ધર્મનું સ્થાન છે, અલૌકિક કાર્ય થઈ રહ્યું છે, એવી જગ્યાએ ચપલા પહેરીને ન જવાય. આપણે આપણા ઘરમાં ચપલા પહેરીને જઈએ, ઘરમાં કરીએ. ચલો હવે તમે ઘરમાં ગરવા લાગ્યા હશો પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિને હિસાબે. હું બધાના ઘરે આવીને જોઈ શકતો નથી, પણ હવે પથ્થર પડી ગયો બધાની અક્કલમાં, હું શું કરું? પણ તમારા ઘરની અંદર જે મંદિર રાખ્યો હોય ત્યાં તમે ચપલા પહેરીને જાઓ છો કે ચપલા પહેરીને ભગવાનની સેવા પૂજા કંઈક દીવો કરો છો? કેમ નથી કરતા? કરો ને. એ કરતા તો તમારી હિંમત નથી ચાલતી. તમને એમ થાય કે અરે દીવો થોડી કરાય કે ચપલા પહેરીને. કેમ ભાઈ? એટલે કે ચપલા ખરાબ છે. સમજો વાતને કે આપણે એવો કોઈ કાર્ય ચપલા પહેરીને કેમ નથી કરતા? કેમ કે એ વર્જિત છે, એ બાધિત છે. એ કાર્ય ન કરાય, એ ના શોભે, એ ભગવાનને ન લાગે. એવો દીવો તમારો લાગે નહીં. તો સમજો તો ખરા, તમે આવા આયોજનની અંદર આવીને બેઠા રહ્યો. મૂંઝાઓમાં જેને જેને નીચે હોય કાઢીને ફેંકી દેજો આગળ. હવે શરમ આવશે કે કેમ ફેંકવા. ખોટું જ છે. એ સાચું નહીં થઈ જાય તમારા કરવાથી, ક્યારેય કોઈના કરવાથી સાચું નહીં થાય. એટલું જો હેત હોય તમને આ ચપલાઓથી, વૈષ્ણવ તો નીચે સાને રાખ્યા? નીચે તો પાયથરું છે મનોરથી. તમારા કપડાને લુગડા બગડી નહીં જાય. તમે તમારા ખોડામાં રાખો ને. બહુ કિંમતી લાવ્યા છો તમે. બજારમાં ખૂબ કિંમતી મળે છે. ખોડામાં રાખો, એનો હાર બનાવીને ગળે પહેરો, લટકાવો ને ગળે. કેમ નથી લટકાવતા ભાઈ? પણ વૈષ્ણવો જે ન કરાય ના કરાય, આપણને ન શોભે. આપણે માણસ છીએ, સાથે આપણે વૈષ્ણવ છીએ. શરમ કરો, શરમ. કંઈક ધર્મની કંઈક તો આપણે વિચાર કરો. આપણે કયા ધર્મમાં છીએ? કોના સેવક છીએ આપણે? શ્રી વલ્લભના સેવક છીએ આપણે. કેમ થઈ શકે આવું આપણાથી? આપણું દિલ કેમ હા પાડે આપણને આ કાર્ય કરવામાં? પણ વાત એટલી જ છે વૈષ્ણવો, તમે આ માર્ગને નથી સમજતા, આ માર્ગનું મહત્વ નથી જાણતા, એટલે તમે આવી ભૂલ કરી બેસો છો. કેટલા રૂપિયાના હોય ચપલા? બોલો.
અગર કોઈ લઈ જશે તો શું વયું ગયું તમારું? એવું કયું ધન વયું ગયું? કઈ તિજોરી લૂંટાઈ ગઈ તમારી? એક ચપલા વયા ગયા વાઈફાઈમાં, વોટ્સએપમાં ને ગૂગલમાં ફૂગલમાં કેમાં તમે પૈસા ભરીને એમને બગાડી દો છો કેટલાય રૂપિયા. એનું તો વિચાર નથી કરતા. અને આ એક દિવસ ચપલા વયા જાય એમાં વિચાર કરો છો, મૂંઝાઈ જાઓ છો. ખર્ચો કરવામાં કઈ તમે મૂંઝાવો એવા છો નહીં, ખૂબ ખર્ચા કરો છો. લારીએ ઊભા રહીને ખૂબ ગાંઠિયા પાણીપુરી શું ખાઓ છો. જાણીએ છીએ આમ બધાને નથી જાણતા એવું નથી, તમે ચિંતા કરતા નહીં. આવતા જાવતા બધાને મોઢા તો દેખાતા હોય ને, અમને પણ ન દેખાતા હોય થોડી. તમે જોવો કે ના જોવો, અમે જોઈ લઈએ બધાને. પણ વૈષ્ણવો સમજવાની વાત છે, જે ના શોભે ના શોભે. એટલા માટે ખાસ ધ્યાન રાખો. અને જે આપણો સંપ્રદાય છે, જે આપણો માર્ગ છે, એની સમજૂતી ભગવત કૃપાથી થોડી ઘણી જે કંઈ આપણાથી થઈ શકે એટલી પ્રાપ્ત કરો. તમે વાંચન કરો, તમે કોઈ તમારાથી જાણકાર હોય એમના પાસે સમજો, જાણો. અરે તમને કોઈ ના બતાવે તો આવો ગુરુ ઘરે, વિનંતી કરો. બે ઝીઝક આવીને વિનંતી કરો ને, કૃપાનાથ આમ થાય કે નહીં, જે આમ થાય કે ન થાય, શું કરવું જોઈએ, અમારો ધર્મ શું છે, સમજો. આવીને કોઈ દી પૂછો તો બતાવીએ ને. કાં પછી આવામાં બોલાવો તો બતાવીએ. આજ બોલાવ્યા મનોરથીએ તો પછી આજ વારો આવ્યો માન, આજ બાકી નથી રાખવું, આજ કહી જ દેવું છે બધાને, અધિકારથી કહી દેવું છે. મારા છો એટલે કહું છું, અધિકારથી. નહીં કહું તો કોણ કહેશે તમને, કોણ સમજાવશે? અવારનવાર આવી જ ભૂલો કરતા રહેશો અને પાપના પોટલા બાંધતા રહેશો. આમાં અપરાધ થાય. એનું કારણ છે આ ગિરિરાજની ભાવના હોય છે. ગિરિરાજની ભાવના હોય. જો ગિરિરાજની ભાવના હોય તો ગિરિરાજમાં કોઈ દી આપણે ચપલો પહેરીને ઉપર ચડીએ, પગ દઈએ? અરે એમને એમ પગ ન દઈએ. ચપલાની ક્યાં વાત કરો? જમનાજીમાં ગિરિરાજજીમાં આપણે થોડી કઈ પગ દઈએ. તો આ તો ચપલાની વાત આવી ગઈ, ક્યાં વાત હોય ગઈ? વિચાર તો કરો. એટલે વૈષ્ણવો ખૂબ ધ્યાન દો આ બધી વસ્તુને. જેટલું આપણાથી બની આવે ધર્મ આચરણ ભગવત કૃપાથી એટલું ધર્મનું આચરણ કરો. પણ ખાસ ધ્યાન રાખો, અપરાધથી બીવો. અપરાધ ન થાય. ભલે આગળ બહુ ન વધી શકાય તો કઈ ચિંતા ના કરો, જેટલું વધાય એટલું વધો, પરંતુ અપરાધના પોટલા ન બાંધો. પાછળ ન જાઓ, પાછા ન જાઓ. બને એટલું આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરો, પાછા પગ ન કરો. આમાં પાછા પગ થાય પ્રભુ સાથે આપણો અંતરાય વધે, આપણી દૂરી વધે. એ દૂરીને ઘટાડવા માટે તો શ્રી મહાપ્રભુજી પધાર્યા છે કૃપા કરી, કે જે અંતરાય થઈ ગયો છે, એટલા વર્ષોનો જીવ જે પ્રભુથી વિખૂટો પડી ગયો છે, એને પાસે કરવા, એને ભેગા કરવા તો આપ પધાર્યા છે. અને એવા ને એવા કામ કરવા આપણે કે પાછા આઘા થઈએ, દૂર થઈએ પ્રભુથી, એ ના શોભે આપણને. એટલે વિશેષ ન કહી ભગવત ચરણારવિંદમાં ચિત્ત રાખી ભગવત ગુણગાન ને ભગવત સેવા સદૈવ કરતા રહો. એટલું કહીને મારા વક્તને વિરામ આપું છું.